डायरैक्टर ऑफ रोजगार नूं मेल पाई सी जो मैं ये देख सकते हो। तो ਉਹਦਾ रिप्लाई की है कि रोजगार दफ्तर विच जाओ 5500 की जॉब लो तो प्राइवेट नौकरी करो। लोकी कहते हैं भी गोल्ड एवं ले जाता, पर यह गोल्ड पाकिस्तान नूं हरा के जिहड़ा मैं हासिल किया सी, अज भी उत्थे मेरा नाम गूंजता है। जो भी पाकिस्तान के जो खिडारी है उन्होंने नाम हजे भी गूंजता है। 15,000 की वित्तीय सहायता दी सी, 15,000 की वित्तीय सहायता, जो कि मैं खुद मैनू यकीन नहीं कि इन्नी वड्डी रकम मैं कित्थे संभाला। साडे वर्गे जो गरीब प्लेयर बैठे है, ਜਾਂ ਇਹ कोई जना खा के मर जाता है ਜਾਂ कोई टेंशन नाल मर जाता, मेरे ते भी इन्ना प्रैशर हो जाता सी कि मैं यकीन नहीं मनोगे नहर कोलों घट्टो घट्ट मैं 5-6 बारी मुड़ के आया कि अपने आप को हौसला दे के यार कोई नहीं, अज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सरकार तेरी आवाज़ जरूर सुनेगी। कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती सी, आपदे पल्लों खर्चा करके जाते सी ते आपदे पल्लों खर्चा करके आते सी। हुण तक कहण दा मतलब सिर्फ 15,000 की सहायता सरकार ਵੱਲੋਂ 15,000 की सहायता हुई है तक सरकार तो जी। ऐं चलती रही, ऐं अनदेखा करती रही यूथ नूं, चंगे चंगे प्लेयरां नूं, चंगे चंगे पढ़े लिखे जिहड़े बच्चे आ उन्हां नूं, तां फिर कहंदी है गैंगस्टर बन गई, फिर कहंदा नशेड़ी बन गए। टाइकवांडो विच भी मैं इंटरनेशनल गेमां विच कोरिया वर्गी कंट्रियां नूं हरा के मैडल वगैरह प्राप्त किया। अजकल पंजाब दे विच की इंडिया विच हरेक चीज़ कॉन्टैक्ट वैसे रेलवे कॉन्टैक्ट करता, LIC कॉन्टैक्ट करता, BSNL कॉन्टैक्ट करता, और डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट करने फिरते हैं। कुछ टाइम इहो जा जाना आर्मी भी कॉन्टैक्ट ते हो जानी है। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सुरखाब TV ते मैं आकांक्षा आप सब का इस्तकबाल करदी हाँ। बठिंडा तो फिर हाजिर होए हाँ एक बार, और अज मैं तुहानू एक अजिहे नौजवान की कहानी दसूँगी जो कि खेड खेतर दे विच सिर्फ एक गेम दे विच नहीं, तीन खेडां दे विच निपुण हन। जी मैं गल कर रही हाँ बठिंडा दे रहन वाले कुमार जी दी, ते इन्हां दे बारे दसना चाहांगी कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दे विच इन्हां दा नाम दर्ज है, क्योंकि इन्हां दे कोल इंडिया दे विच सब तो वध सर्टिफिकेट्स हन, एप्रीसीएशन सर्टिफिकेट्स इन्हां दे कोल हन। और कुनार लॉन्ग जंप, टाइकवांडो अते क्रिकेट दे माहर खिडारी हन। साडे नाल कुनार मौजूद हन, इन्हां दे नाल गलबात करदे हां। बहुत बहुत स्वागत है कुनार तुहाडा सुरखाब TV ते। थैंक यू। सर्टिफिकेट्स का व्यू भी तुहानू दिखा दिन्ने आ कि जगह जो है पूरा बैड भर चुका है सर्टिफिकेट्स के नाल, और टेबल भी भर चुका है। 175 तो भी ज़्यादा इन्हां दे कोल इस वक्त एप्रीसीएशन सर्टिफिकेट्स ने, जिन्हां दे विचों प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूनाइटेड किंगडम तो इन्हां नू एप्रीसीएशन सर्टिफिकेट मिलिया है। क्रिकेट ਅਤੇ ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ ਦੇ ਮਾਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਦੇ ਮਾਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ 3 ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ 2 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 올림픽 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਨਾਰ ਹਨ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਨਾਰ ਕੋਲ ਅੱਜ सरकारी नौकरी नहीं है। गलबात कर लेने इन्ने एफिशिएंट हो तुसी, पर कित्थे तुहानू लगदा भी कमी तुहाडे कोले नौकरी है नहीं? मैं अपने आप च कमी नहीं लगती, मैनू कमी लगती है सरकार विच, क्योंकि जो सरकार मेरे तो इलावा होर कई जिहड़े खिडारी है चंगे चंगे, मेरे तो भी चंगे खेडे खिडारी है, वो भी अज चाह बेच रहे हैं। मैनू लग रहा जितों तक लग रहा सरकार दी अखां अगे पर्दा डिग्गिया होया, जो कि उन्होंने चक्कण का समा हुण आ गया। इस करके असी जिन्ने भी स्पोर्ट्समैन है हौली हौली करके उठ रहे हैं, क्योंकि सरकार जी असी चला भी सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं तो बदल भी सकते हैं। कुनार तुसी अपने सानू जो उपलब्धियां उन्हां दे बारे डिटेल दे विच दसो, जिहड़े व्यूअर्स तुहानू देख रहे ने।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2016-17 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ, ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 골ਡ ਐਵੇਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ 골ਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਹਜੇ ਵੀ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਡਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੈਡਲ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਫਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਡਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵਰਲਡ ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨਲ ਫਾਈਟ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਆਊਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੇ ਕੁਨਾਰ। ਇੱਕ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਜੰਪ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਫਿਟ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 6 ਫੀਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਨਾਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ MLA ਬਠਿੰਡਾ ਹਨ, ਇਹ ਐਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਲਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਪਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜੋਬ ਦਵਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ CM ਹਾਊਸ OST ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਜਾਂ 7 ਵਜੇ ਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ OST ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਜਵਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਰਮ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗੂਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਵਰਗੇ, ਗੂਗਲ ਵਰਗੇ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਰਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਰਗੇ, ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਓਲੰਪਿਕ ਵਰਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਪੱਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 15,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, 15,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 15,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਾਂ। ਤਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਲ ਪਾਈ ਸੀ। CM ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ 22 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਮੇਲ ਪਾਈ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, 5500 ਦੀ ਜੋਬ ਲਓ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 5500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਨਾਰ, ਤੁਸੀਂ
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੋਂ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮੈਮ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਪੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ 15,000 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? 15,000 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਕੁਝ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਊਗੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂਦਾ ਦਊਗੀ। ਉਦੋਂ ਡੀਐਸਓ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੰਟ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਡੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰੇ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰੱਗਿਸਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਤਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ 1-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਤ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਨਾਰ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 1 ਵਜੇ ਸੋ ਕੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਐਂ ਹੀ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਗਏ। ਮਾਫੀਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ, PWD ਮਾਫੀਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੇ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਫੌਜ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਲੇਅਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਨਹਿਰ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ 5-6 ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੰਦਾ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੋ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਕੀ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਤਾਂ 12,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਲਵੇਗੀ? ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਜੋ ਕੰਟੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਬੇਸ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਤਾ, LIC ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਤਾ, BSNL ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਰਮੀ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਕੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਧੁੱਪ 'ਚ 12,000 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਓਨਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ, ਓਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਝੋਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਕਮਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਬੇਸ ਦੀ ਜੋਬ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਰੈਂਕ ਦੀ ਜੋਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ। ਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਨਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ 12-12 ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਵੀ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 450 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 12,000 ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 52 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ। 52 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਜੋਬ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਜੋਬ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਟੈਨੋ ਦੀ ਜੋਬ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਹੋਮਗਾਰਡ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉਵੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਡਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਰੈਂਕ ਖੁਦ ਵਧਾ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, 50 ਵਾਰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਇਸ ਵਾਰ? ਉਹ ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਪਟ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਅਫਸਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਆ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਦੱਬਤੀ, ਜਮਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੀ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਦੱਬ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਲਈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2,83,000 ਐਜ਼ ਏ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਤੋਂ 30 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰਦ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਸਵਿਗੀ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਉਹ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਸਵਿਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੰਨੇ ਤੰਨੇ ਰਿਚ ਫੈਮਲੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਚਲਾਇਆ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਵਿਗੀ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਰੇਲਵੇ ਖਰੀਦ ਲਓ, LIC ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲੋ ਮੰਨਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋਬ ਉਹਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਭਰਤੀ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 500 ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਨੋਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚੇ ਸੁਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਕਿ ਯੂਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਯੂਥ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਡ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ, ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ, ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਰਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਣਗਿਣਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ 175 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਅਚੀਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, 3 ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਬੇਬਸ ਹਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਂक्षा ਸਕਸੈਨਾ, ਸੁਰਖਾਬ ਟੀਵੀ।